آپ نے قانون سازیاں جو کی، یہ قانون سازی ہے جی فٹ پاتھ پر کوئی شخص ریڈ نہیں لگائے گا۔ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، آپ نے یہاں ملز لگوائی ہے، آپ نے تو یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کروا دی۔ کوئی انڈسٹری ذرا سی فلرش ہوتی ہے، آپ کی بری نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، آپ اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ آج کل سولر کمپنیز آپ کے لیے نشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ آپ کی قانون سازیاں کس کے لیے؟ موٹر سائیکل سوار کے لیے۔ آپ کی قانون سازیاں کس کے لیے؟ چھابڑی والے کے لیے، چھوٹے دکاندار کے لیے۔ ایک چھوٹی دکان پر سر فوڈ ڈپارٹمنٹ جاتا ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ جاتا ہے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، انوائرمنٹ والے جاتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، پولیس جاتی ہے، پیر آ جاتی ہے۔ ان لوگوں کی دعائیں لے کر آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ آپ کو موت یاد نہیں آتی؟ سر کیسے ممکن ہے میں 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک ریڑی والے کے بچے کا حق، اس کا خون پی جاؤں اور مجھے کوئی نہ پوچھے؟ سر وہاں پورے UK کے سسٹم میں 85 وہیکلز ہیں، آپ ویریفائی کر لیں۔ اور سر پاکستان کے سروس پول میں جو میں نے پڑھا 85,000 گاڑیاں موجود ہیں جو فری پیٹرول میں چل رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ لکھ رہے ہیں 2 کروڑ کی گاڑی فلاں منسٹر کے لیے، 4 کروڑ کی گاڑی فلاں CM کے لیے۔ 5 دریاؤں کی سرزمین سر، آپ بھی زراعت سے منسلک ہیں جناب اسپیکر، میں بھی زراعت سے منسلک ہوں، میں خود چھوٹا سا کاشتکار ہوں۔ ایمان کی گہرائیوں کے ساتھ جب اس ایوان میں ہم آ جاتے ہیں تو دانستہ جو شخص جھوٹ بولے گا وہ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا۔ آج پاکستان کی زراعت جہاں پہنچی ہوئی ہے مجھے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 40-45 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان جو پنجاب کی 80% پروڈکشن کی وجہ سے اپنی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کا کاشت اور اس کی کاشتکار تباہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے سر اربوں روپے گاڑیاں لینے کے لیے، سر یہ UK وہ 100 سال آپ کے اور ہمارے پرکھوں نے سر ان سے آزادی کے لیے جنگ لڑی، آج سارے وہیں جانا چاہتے ہیں ان کی غلامی میں دوبارہ اگر ویزے اوپن کر دیں۔ سر وہاں پورے UK کے سسٹم میں 85 وہیکلز ہیں، آپ ویریفائی کر لیں۔ اور سر پاکستان کے سروس پول میں جو میں نے پڑھا 85,000 گاڑیاں موجود ہیں جو فری پیٹرول میں چل رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ لکھ رہے ہیں 2 کروڑ کی گاڑی فلاں منسٹر کے لیے، 4 کروڑ کی گاڑی فلاں CM کے لیے۔ سر ان کے شوق دیکھیں۔ جس ملک میں آج میں صبح سے قسماً، آپ سیکٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب کو ابھی فون ملائیں سر، میں صبح 9 بجے سے ایک مریض کے وینٹیلیٹر کے لیے اس کی منتیں کر رہا ہوں، رانا آفتاب صاحب گواہ ہیں۔ سر جس صوبے میں ایک حساس مریض کو داخل کرنے کے لیے وینٹیلیٹر موجود نہ ہو، ملتان شہر کا نیشنل میڈیکل ہاسپٹل سر 16 وینٹیلیٹر ہے، وہاں آپ کس دل سے، اس حوصلے سے آپ یہ لکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بجٹ اتنے ارب سے اتنے ارب کر دیا جائے، گورنر ہاؤس کا بجٹ اتنے ارب سے اتنے ارب کر دیا جائے، فلاں وزراء کی کے پیکیجز اتنے سے اتنے کر دیا جائے۔ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں تمام میرے وزراء موجود ہیں اور بالخصوص آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر ایک ٹیسٹ کیس لے لیں۔ آپ کی ساری حکومت کا آئینہ اگر اس ٹیسٹ کیس میں سمجھ نہیں آئے گا، سردار محمد علی نے بھی کہا، حافظ فرد نے بھی کہا، میں آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہوں، میں نے اگر اس ایوان سے استعفیٰ نہ دیا میں قریشی نہیں ہوں گا۔ آپ مجھے اس بات پر شرط میں لگانے پر تیار ہوں، آپ صرف گندم کی سر فیڈ پچھلے سال گورنمنٹ نے پالیسی بنائی کہ اوپن پالیسی ہوگی، سر اوپن پالیسی ہوئی، گندم کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا، زمیندار نے منتیں کر کر کے وہ اپنی گندم بیچی اونے پونے۔ لاسٹ ایئر اچانک پالیسی آئی کہ گندم کی خریداری ہوگی 3,000 روپے میں۔ سر آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیا کی فلور مل ایسوسی ایشن ہڑتال پر ہے اور پوری پنجاب کی فلور ملز ایسوسی ایشن ہڑتال کی طرف جا رہی ہیں۔ سر پچھلے سپٹمبر سے آج جون تک کا ڈیٹا لے لیں، کتنی گندم لوگوں سے اٹھائی گئی۔ سر ایک پورا میکانزم بنایا گیا پنجاب میں، آپ نے وہاں یہ دیکھا کہ 3,000 روپے من میں گندم اٹھائی گئی زمیندار سے، جو اس نے رکھی ہوئی تھی، سیڈ کے لیے رکھی ہوئی تھی، اپنی ضروریات کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ سر اوپن مارکیٹ چلی گئی 4,000 روپے پہ، اس کو سر 4,000 روپے پہ بیچا گیا۔ جناب اسپیکر، مثال کے طور پہ اگر میری 5,000 بیگز میرے موجود تھے، وہ اٹھائے گئے، وہ کسی فلور مل کو دیے گئے، وہاں سے مجھے ادائیگی 5,000 بیگز کی ہوئی جناب اسپیکر، اور وہاں سے جو پیمنٹس لی گئی وہ 4,000 روپے من کے حساب سے لی گئی، اور اب اس سال آپ نے سر سرکاری ریٹ رکھ دیا 3,500 روپے۔ آپ نے 11 ایگریگیٹرز کو پابند کر دیا کہ 11 ایگریگیٹرز کے علاوہ کوئی شخص گندم نہیں خرید سکتا۔ جناب اسپیکر، آج
जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, गंदुम का रेट इस वक्त 4500 रुपए है। आप जरा तहकीक तो करें, आप सारे बुजुर्ग या तो वही आप बहुत ही भोले लोग हैं, आप सब बिल्कुल मासूम लोग हैं, या फिर मेरा लीडर इमरान खान जो आपके बारे में कहता है बड़े मकान और चलाक लोग। सर 4500 रुपए ओपन मार्केट है, गंदुम हर रोज उठाई जा रही है। सर परमिट की पाबंदी है, मैं परमिट के लिए अप्लाई करता हूं कि जी मैंने गंदुम मुजफ्फरगढ़ से उठानी है, मुझसे पहले उस जगह पर फूड डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। सर वो फूड डिपार्टमेंट जिसको आपने खत्म कर दिया था। एग्रीगेटर्स में एक नाम है ग्रीन इनिशिएटर पाकिस्तान का, आप इस नाम से अंदाजा कर लें कि कितने बड़े बड़े लोग ये गंदुम खरीदना चाहते थे। और खरीदारी की वजह क्या सर? फूड सिक्योरिटी। लेकिन सर ना मेरे हिसाब से हुकूमत को पता चल रहा और ना काश्तकार को। ये सारा फूड डिपार्टमेंट जितनी बड़ी करप्शन इस गंदुम में कर रहा है, इसकी मिसाल तारीख में कभी नहीं मिलती। सर 3500 रुपए मन गंदुम उठाई जाती है और 4500 रुपए बेची जाती है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे गंदुम जब्त की गई, उसको कोई कागज नहीं दिया जा रहा, उसको कच्ची पेंसिल से लिख दिया जाता है आपकी 4000 बैग हम उठा रहे हैं। और सर सेल करने के बाद उसको पेमेंट जिस मिल से दिलवाई जाती है, आप सिर्फ उन मिल का डाटा, आप उन काश्तकारों का डाटा जो सितंबर से ले तक आज तक जिनसे गंदुम जब्त की गई और सेल की गई, आप निकालेंगे सर आप हैरान रह जाएंगे। जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जुबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कव्वे गीत सुनाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जनाबे चेयरमैन, मैं आज भी समझता हूं पंजाब को फौरी तौर पे जिस चीज की जरूरत है वो एग्रीकल्चर इमरजेंसी की जरूरत है। आज आप जाएं वजीर ज़राअत साहब से पूछें, आप मिनिस्टर फूड से पूछें, वो इतने आसमान और जमीन के कलाबे में लाएंगे, किसी के इल्म में नहीं है। साउथ पंजाब जो पंजाब की प्रोडक्शन का 40% देता है सर, 2 माह से वहां जमीन खाली पड़ी हुई है। आपने कानून साजियां जो की, ये कानून साजी है जी फुटपाथ पर कोई शख्स रेडी नहीं लगाएगा। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, आपने यहां मिल्स लगवाई है, आपने तो यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद करवा दी। कोई इंडस्ट्री जरा सी फ्लरिश होती है, आपकी बुरी नजर उसके ऊपर पड़ती है, आप उसे तबाह कर देते हैं। आजकल सोलर कंपनीज आपके लिए निशाने बरत बनी हुई है। मैं हैरान इस बात पर हूं कि आपकी कानून साजियां किसके लिए? मोटरसाइकिल सवार के लिए। आपकी कानून साजियां किसके लिए? छाबड़ी वाले के लिए, छोटे दुकानदार के लिए। एक छोटी दुकान पर आप सब अरकान असेंबली तफ्तीश करें अपने अपने हलकों में। सर फूड डिपार्टमेंट जाता है, लेबर डिपार्टमेंट आ जाता है, लेबर डिपार्टमेंट जाता है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, एनवायरमेंट वाले जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस जाती है, पीर आ जाती है। उन लोगों की बदुआएं लेकर आप लोगों ने मरना नहीं है? आपको मौत याद नहीं आती? कभी कभी मुझे शक होता है राणा साहब, कभी कभी मुझे शक होता है हम एथियस्ट के, हम लादीन लोगों के साथ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन का दिल चिड़िया से भी नर्म होता है, मोमिन का दिल चिड़िया से भी नर्म होता है। सर कैसे मुमकिन है मैं 5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर एक रेडी वाले के बच्चे का हक, उसका खून पी जाऊं और मुझे कोई ना पूछे? लुट जाता है जैसे किसी मैयत का असासा, लुट जाता है जैसे किसी मैयत का असासा। मुर्दा हो अगर कौम में तो लुटते हैं वसाइल, और आज आपने साबित किया, हम भी साबित कर रहे हैं कि हम एक मुर्दा कौम है। हमारे सामने आपने किया पंजाब में 2.5 साल में, बातों के अलावा क्या किया? साउथ पंजाब में तकरीर की 1 घंटे, मेरी बहन नहीं आ, मैं साउथ पंजाब से हूं। सहीर इकबाल साहब मेरे डिप्टी स्पीकर साउथ पंजाब से, मुझे एक हॉस्पिटल बता दें सर जो 2.5 साल में साउथ पंजाब में बना हो। मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दे, मुझे एक एजुकेशनल सेंटर बता दे, मुझे कोई ट्रामा सेंटर बता दे। बातें फिल्म सिटी को अरबों रुपया, भैया आपके होते हुए किसी को अदाकारी की जरूरत है? आपके होते हुए कोई फिल्म इंडस्ट्री चल सकेगी? वाइंड अप करें, वाइंड अप करें, वाइंड अप करें।
स्पीकर आखिरी जुमला, आप आखिरी जुमला सर, आखिरी जुमला। सर मैं तो जनाब के जरिए इस हाउस से रिक्वेस्ट करता हूं, और सर मैं लफाजी नहीं कर रहा, आपकी दोस्ती सरदार मोहम्मद अली खान साहब से होगी, मैं आपका एहतराम करता हूं दिल से। मैंने बहरहाल आपसे सीखा है, कोई खुशामद नहीं है, मैंने आपसे सीखा है अल्लाह जिस शख्स को जो सलाहियत देता है उसकी सलाहियत का एहतराम करना चाहिए। आज इमरान खान सबसे ऊंचा बुलंद है तो वो इमरान खान है, इसलिए अल्लाह ने आपको भी इज्जत दी है। जनाब स्पीकर, मैं ओपन ऑडिट का मुतालबा करता हूं गंदुम की खरीदारी का। पिछले 7 माह से जो गंदुम के काश्तकार, ये गंदुम ये सेक्रेटरी फूड ने बिजाई की थी, ये शुक्रिया गंदुम के लिए रईस साहब, शुक्रिया जी।